अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लग। सानिया गुल प्लाजा जिहड़ा है ਉਹਦੇ वजह तो कराची की फिज़ा अज भी सोगवार है। मामला जिहड़ा है वो बयानात मुज़म्मतां तो इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। लेकिन इस मसले का क्या वाकई हल भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अगर मैं लेटेस्ट अपडेट तुहानूं दस्सां तो तकरीबन जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा 26 लाशां जड़ियां वो निकल चुकियां ने तो तकरीबन कोई 83 के करीब बंदे दसे जा रहे हैं कि जी वो फिलहाल भी लापता ने। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि गुल प्लाजे के मलबे विचों जड़ा इंसानी अज़ा भी मिले ने। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक 20 लाशां की जड़ा बाकायदा तौर पर शनाख्त भी हो गई है तो जड़ियाँ लाशां नाकाबिल शनाख्त ने उन्होंने असी ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिता है। लाशां की शनाख्त लिए DNA कलैक्शन का अमल भी शुरू हो चुका है तो तकरीबन 18 के करीब जड़े बंदियां दे जड़े लाशां के वरसा ने उन्होंने DNA सैंपल भी जमा कर चुके गए हैं। गुल प्लाजा के मलबे तो दर्जना जड़ा शहरी हुण भी अज भी उत्थे अगर तुसीं बाहर जाओ तो गुल प्लाजा के बाहर जाओ वड्डी तादाद विच लवाहिकीन जमा ने। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ है कि शायद साडा जड़ा बंदा प्लाजे के अंदर मौजूद है शायद वो जिंदा होवे या उन्होंने एक उम्मीद है कि शायद ये भी हो सकता कि कोई मुआवजा हो जाए तो अंदरों जड़ा है वो उन्होंने रिश्तेदार या उन्होंने कोई बच्चा है या कोई भी है वो जिंदा निकल आवे। गुल प्लाजा जी आतिशजिदगी है वो बाद जड़े अगर सर्च तो रेस्क्यू ऑपरेशन की गल करिए तो दसिया जा रहा है कि जी जी पहली तो दूजी मंजिल है उन्होंने क्लीयर कर दिता गया तो तफसीलात ये ने कि जी जी अग लगी सी वो बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा जड़ा है वो भी शुरू है तो ये जड़ा क्लीयरेंस भी शुरू कर दी गई है। चीफ फायर अफसर मोहम्मद हुमायूं ये दस रहे हैं कि फ्रंट साइड उत्ते जड़ा फायर टीम जड़ा है टार्च की मदद नाल सर्चिंग कर रही है पर कुछ जगह तो धुएँ की मौजूदगी जड़ा है वो कार्रवाई मुश्किल बना रही है क्योंकि दसिया जा रहा है कि बिल्डिंग फिलहाल भी धुआं उठ रहा है तो बाज़ जगह पर किसी वेले जड़ा है वो अग भी लग जाती है। बहरहाल जी उन्हें यह भी दसिया कि मलबा बहुत ज़्यादा है तो मुकम्मल ऑपरेशन एक हफ्ता लग सकता है। ये मतलब बड़ी गल है, ये बड़ा एक जड़ा है जड़े लवायकीन ने उन्होंने एक बड़ा मुश्किल लम्हा है। वो कोई शक नहीं कि उन्होंने कितनी वड्डी तकलीफ है कि एक हफ्ता अगर कोई बंदा बाहर खड़ा रहे तो वो इस इंतज़ार ही हो कि उन्होंने प्यारे कितने गए हैं। बहरहाल चीफ फायर अफसर साहब का होर भी कहना सी कि गुल प्लाजा की मस्जिद चू कोई शख्स नहीं लभ्या तो पहले मरले फ्रंट साइड उत्ते मौजूद जड़ियाँ दुकानां ने उन्होंने जड़ा है असी अग ते काबू पाया तो इमारत खस्ता हाल है इसलिए जड़ा है फायर टीम नहायत एहतियात नाल कार्रवाई कर रही है तो उन्होंने यह भी कहना सी कि इमारत चू कैश ते कीमती समान भी जड़ा है असी कढ़ लिया तो पुलिस के हवाले कर दिता है। ये अलावा जड़ा है इत्थे जिस तरह मैं तुहानूं दस रहा सा कि असैंबली भी ये उत्ते बड़ी गलबात हो रही है बल्कि हैरान कुन मामला यह है कि पीपल्स पार्टी तो जी MQM है जड़ियाँ दोवें इत्थे विफाक एक दूजे के नाल बैठिया ने विफाकी हुकूमत वो एक दूजे नाल दस्तोगरे बाह हुई। फारूक सत्तार साहब तो शैला रजा साहबा की आपस जो वो गर्मी हुई इस मामले के उत्ते फारूक सत्तार साहब ने तो तहरीक इल्तवा भी पेश की तो उन्हें यह दसिया कि जी जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि इस इंक्वायरी वास्ते तो ये अलावा एक रिपोर्ट भी सामने आई है इस गुल प्लाजे के हवाले जिद दसिया गया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथार्टी के मुताबिक गुल प्लाजा की जी इमारत है वो 1980 की दिहाई तमीर हुई। 1998 गुल प्लाजा एक इजाफी मंजिल तमीर की गई और जड़ा उसी साल जड़ा पार्किंग एरिया दुकाना बनाई गई तो छत भी पार्किंग एरिया बदल दिता गया। सन 2003 गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल में रेगुलराइज किया गया। SBCA के मुताबिक गुल प्लाजा के मालिक ने 14 अप्रैल सन 2003 कंप्लीशन हासिल की तो नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत उन्होंने दी गई सी। SBCA का कहना है कि नक्शे मुताबिक 1021 दुकाना जड़ियाँ हैं उन्होंने इजाजत सी पर नक्शे तो हट के खिलाफ वर्जी की गई तो तकरीबन 1200 दुकाना बनाई गई। SBCA के मुताबिक गुल प्लाजा 179 दुकाना जड़ियाँ नक्शे तो वध बनाई गई तो जड़ियाँ राहदारियाँ सन बाहर निकलने के रस्ते सन उन्होंने भी दुकानें बना के तुसी वो फुटेज भी वेखी होगी फुटेज आई हुई जिद जिस वक्त अग लगी है तो लोग नस रहे सन कि किस तरह बाहर निकल जाइए लेकिन वो नाकाम रहे तो एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। साढ़े कोल मसला यह है कि जो कोई नुकसान होता वो बाद बहुत ज़्यादा बयानात आते हैं बड़ी एक्टिविटी शुरू हो जाती। तुसी किसी भी अज सिंध के वजीर सुन लो यकीन करो जिन्हें भी आ रहे हैं TV पर तो वो ये कह रहे होंगे कि जी साड़ी गलती है जी इंशाअल्लाह इंदा नहीं होएगा और हर दफ़ा ही होता और फिर असी खुदा न खास्ता किसी और सानिए वास्ते जो तैयार हो जाने। बहरहाल ये एक बहुत ही वड्डे स्टेक होल्डर्स जो ताजर ने ताजर बरादरी तुहानूं पता है कि अगर एक दुकान जी है उदे एक तो वो मालिक होता वो काम करने वाले लोग होंगे वो जुड़े कारोबार बहुत सारे लोग होंगे तो ज़ाहिरी गल है अगर एक दुकान
ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਰਿਸਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਬਹਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਰ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਸਿੰਧ ਜਾਵੇਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਾਵੇਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, क्या ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਮਈਨ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਵੇਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया शाहिद साहब ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਧ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਗਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਰੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ 100 ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਤਵਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਫਲਾਵਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਤੋਂ 28 ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 83 ਬੰਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਧ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਅਹਲੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 66 ਘੰਟੇ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਭੀ ਹੁਣ ਤਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, 3-3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 24 ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ 1 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ 24 ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝੋ ਘੰਟੇ ਤੇ ਨਮਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾਤ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਧ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ 14 ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸੋਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੰਧ ਗੌਰਮੈਂਟ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 1077 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ 1200 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੇ और दूध का दूध ते पानी का पानी हो जाएगा। और जेड़े भी मुलजिम जिन बंदियां दी गफलत है उन्हां दे खिलाफ FIR करके उन्होंने अदालत के कटेरे ते ला के खड़ा करो ते आइंदा इस किस्म के वाकया की रोकथाम हो सके। कराची ते पहला वाकया नहीं होया, लेकिन ये थानिया बड़ा इसलिए हो गया इंसानी जाना जाया है।
ਇੱਥੇ ਬੋਲਡਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਂਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਦੀਆ ਟਾਊਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਤਨ ਦਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਓ ਤੇ ਖਾਓ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ ਰੱਬ ਤਾਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜन्नतुल फिरदौस दे। और अजे ताई ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਾਈਡ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਾਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ दूध ਦਾ दूध ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਇਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਨੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਵੇਖੋ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅੱਗ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 10:10 ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗ ਲਗੀ। 11:15 ਵਜੇ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, 3 बजे रात ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ दी कि ये झूठ बोल के अपनी जान छुड़ा रहे ने। मेयर कराची साहब 24 घंटे के बाद उत्थे पहुंचे ने, CM साहब 20 घंटे के बाद। इन्हों को कोई पुछण वाला तुसी अपना छड़ के हैडकुआटर कितने गए सी, कोई नहीं पता कहनू। ये जिम्मेदारियां ताजरा से डाल के ये बरो जिम्मा होना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की एक भी एक अदालत है। अल्लाह के कोल इन्हां दा जरूर इन्हां दा एहतसाब भी होएगा और इन्होंने जेड़े गफलत बरती है उन्होंने अल्लाह ताला की जात ही सजा दे सकती है। साडा इस चीज़ से बिल्कुल गवर्नमेंट से एतमाद खत्म हो चुका है कि ये कोई गैर जानिबदाराना तहकीकात करा सके। कुरैशी साहब, इमदाद का भी किया जा रहा है, हुकूमत सिंध ने ऐलान किया 1 करोड़ रुपए और उसके अलावा जख्मियों वास्ते, तो नाल ये भी कह रहे हैं कि जो ताजर बरादरी के कंसर्न है वो भी जोड़ा है असी जरूर पूरे करांगे। पहले भी इस तरह के वाक़यात होए ने, उस वक्त भी इमदाद का ऐलान होया, क्या वो इमदाद मिली या जो इमदाद का ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ को, ये तुसीं मुतमईन हो जी ताजर बरादरी है? देखो जी, उन्होंने पैसे 1 करोड़ रुपया फी खानदान को जोड़े बंदे शहीद हो गए ने, बिल्कुल उन्होंने ऐलान कराया CM साहब का। लेकिन जोड़े जख्मी सी ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਜੇ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ 2.5 ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। 4 अरब रुपए का नुकसान बिल्डिंग के अलावा ताजरा का इतने होएगा, लेकिन हुकूमत मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, बाकी उन्होंने पल्ले कुछ भी नहीं। विफाकी हुकूमत से भी सानू कोई अजे ताई कोई ताउन नहीं मिला। तुसी ये देखो 70% 80% टैक्स देने वाला शहर आज बेवारी से लावारी खड़े हैगा। कोई उन्होंने दाद फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं। इस तो बड़ा अलमिया इस मुल्क से की हो सकता है? जिंदिया पूरा कराची का टैक्स चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। तुसी अंदाजा करो टैक्स देने वाला शहरी और ताजिर अज किस तरह जलील और ख्वार हो रहा है। वो अपनी जान की कुर्बानी भी दे बैठा, माल की कुर्बानी भी दे बैठा है। उसके बाद भी इन्होंने हुकूमत ने इल्जाम तराजी ताजरा से करके उस तो ज्यादा ये समझो कि जख्मा से नमक पाया है। इन्हों का काम सी इन्होंने जख्मा से मरम रखी जाती, लेकिन अफसोस सानू कि इन्होंने
ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਫਲਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਫਲਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ जो है होशियार हो जाए। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पाकिस्तान से कानून मौजूद है, इंप्लीमेंट नहीं होता। इतने ते बंदा भी मारा जाए तो ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ट्रेस नहीं कर सकते कातिल कौन हैगा। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤਾਜਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? शाहिद साहब देखो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज करा ये बेहतरी जद हो सकती है कि एक हमदर्दी इंसानियत होवे। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਸ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਵੇਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਦਰ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਸਿੰਧ ਜਨਾਬ ਜਾਵੇਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹਸਾਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਨ ਸਵਾਲਾਤ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਆ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਸਰੇ ਪੈਕਾਰ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 2023 'ਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਆਇਦ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਫਾਰਤੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ MI5 ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਾਤ ਮਹਿਜ਼ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗੁਰਪਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਬੈਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਵਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ तमाम ਵਾਕਿਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਆਸਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾਤ ਇੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਲੁਕਾਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਨ ਖਤਰਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੰਪੇਨ UK ਦੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨੋਇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਦਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਜੀ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ MI5 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ MI5 ਜਾਂ MI6 ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਰਤਾਨੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਬਲਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ,
ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਧਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਖਦਸ਼ਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨੀਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। 900 ਸਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗੀ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੋਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੋਕ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲੈਬਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 370, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 370 ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਆ। ਸੌਰੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਪਮਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਅਨਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।
ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਓ, ਤੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਟੇਕਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ISPR ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਮਲਕਤ ਬਰਾਏ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਤਪਾਕ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕੋ ਚੌਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਜਮਾਨ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਕਿਆਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਜਰਾਇਮ ਤੇ ਦਾਖਲੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਹਾਈ ਅਪੈਕਟ ਏਲੀਟ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਦਾਦ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਤੇ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਦੀਦੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਤਅਲਕ ਇਕਦਾਮਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕੈਡਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਿਫਾਈ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਤਾਵਨ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਫਰੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾਖਲੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦਾ ਕਿਆਮ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 2025 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ KP ਨੂੰ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹਾਇਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ
ने फर्ज समझ के की, पर इस दे नतीजे विच मुल्क विच क्लाशनकोफ कल्चर ते दहशतगर्दी ने जन्म लिया, जिस विच हज़ारां बेगुनाह शहरी शहीद होए। शहबाज शरीफ साहब का यह कहना सी कि जी सानिया APS तो बाद एक मुतफिका फैसला होया सी कि गुड ते बैड तालिबान की कोई तफरीक नहीं होएगी। 1 लाख तो वध जवाना अफसरां ते शहरियां दी कुर्बानियां तो बाद दहशतगर्दी उत्ते असी काबू पाया, पर 2018 जड़ा है कुछ गलत फैसलों के बायस ये नासूर दोबारा जड़ा है वो आ गया, तो जिस नाल कौमी तरक्की को भी नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म साहब का कहना सी कि जी 2010 NFC अवार्ड के तहत पंजाब ने अपने हिस्से विचों 1% खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी के मुकाबले लिए दिता, जबकि बलोचिस्तान लिए भी इजाफी वसायल फराम किए गए। बलोचिस्तान की खूनी शाहरा लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए गए। किसानों लिए सोलर ट्यूबवैल मनसूबे में विफाक ने 50 अरब रुपए दिते, तो आज़ाद कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान दानिश स्कूल का उन्हें कहा कि असी जाल विछाया। वज़ीर आज़म ने यह भी दसिया कि भारत की 6 मई की जारियत के जवाब पाकिस्तान ने भरपूर दिफा किया, तो दुश्मन के 7 ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕਾ ਤਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਟਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਦ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਕੈਦਤ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ तो हो रही है पाकिस्तान वो हवाले नाल सख्त फैसले असी कर रहे हैं। हुण फैसला अफगान अबूरी हुकूमत को करना है कि वह पुरअमन हमसाए के तौर पर साढ़े नाल रहिंदा है या नहीं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नाल ताल्लुकात बारे वज़ीर आज़म ने दसिया कि विफाक ने सूबे के दरमियान जी विफाक तो सूबे के दरमियान सर्द जंग का तासुर है वो ठीक नहीं, अलबत्ता झूठ के प्रोपेगंडे के जरिए हालात में बिगाड़ने की कोशिश जरूर की जा रही है। बहुत ही अहम मामला है क्योंकि ये कोई शक नहीं कि बहुत ही एक जड़ा है वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है KP सूबा खैबर पख्तूनख्वा दी, तो विफाक तो सूबे का आपस का जोड़ा ताउन है वो बहुत ही ज़रूरी है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग वास्ते। तो बाकी जोड़े मामलात ने उम्मीद है जोड़ा है वो सूबे के जोड़े करते धरते ने वो भी इस गल जो है अंडरस्टैंड करेंगे, तो आने वाले दिन जोड़ा है वो विफाकी हुकूमत नाल ताउन मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा जहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद मामलात पर गल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से गल करांगे जरा सियासी सूरत हाल की। अज वैसे अगर वेख्या जाए तो जोड़े दोवें ऐवान सन, चाहे वह कौमी असैंबली का इजलास सी या सैनेट का इजलास से, उत्ते एक बेहतरी नज़र आई है क्योंकि पहले तुहानूं पता है कि जी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया गया कौमी असैंबली, उसके बाद अज जोड़ा है वो सैनेट भी जोड़ा है कायदे हिज़ब इख्तलाफ जनाब सैनेटर राजा नासिर अब्बास साहब नूं जोड़ा है अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिता गया, तो वह जोड़ा है वो नोटिफिकेशन भी हफीजुल्ला शेख साहब जोड़े सैकटरी सैनेट ने उन्होंने जारी कर दिता। तो अज जोड़ा ऐवान का माहौल सी कदरे बेहतर नज़र आया। असद कैसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोड़े बाकी रहनुमा बैरिस्टर गौहर साहब या बाकी जिन्ने भी रहनुमा ने उन्होंने भी उत्थे गुफ्तगू की कौमी असैंबली के नाल राणा सनाउल्लाह साहब ते लाल चौधरी साहब ते जोड़े मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने उन्होंने भी गुफ्तगू की। लेकिन एक अच्छी गल ये नज़र आई कि उत्थे माहौल कदरे बेहतर है, जी पुरानी सूरत हाल से उस तो बेहतरी है। इसी तरह ही अज सैनेट भी आलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी खिताब किया, तो उसके अलावा जोड़े हुकूमत के इत्तेहादी जमात के सेंटर्स ने उन्होंने भी खिताब किया। लेकिन मामला जोड़ा है वो बेहतरी वाले पासे जोड़ा है वह जाता हुआ नज़र आया। बहुत ही सियासी माहौल जोड़ा है वो गर्मा गर्म है इत्थे विफाक क्योंकि अज एक बारी फिर जोड़ा वो दिन सी बानी PTI नाल मुलाकात जोड़ा है उत्थे लोग जमा होए पर मुलाकात नहीं हो सकी। इससे मुलाकात वास्ते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, आज़म सवाती साहब, कुछ सैनेटर्स, कुछ बाकी लोग जोड़ा है मुलाकात के हवाले नाल पिटीशन दायर करने वास्ते जोड़ा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब नाल तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन वो पिटीशन दायर करके वापस आ गए। तो उन्हें कहा कि साडा एक कानूनी हक है कि बानी चेयरमैन नाल साडी मुलाकात करवाई जाए। तो नाल ये भी कहा गया कि ये भी हो सकता है जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा कि जी शायद अज बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात करवा दी जाए, तो उसके बाद जो ये माहौल है मजीद बेहतरी वाले पासे जाए। हुण मामला ये हो गया कि एक पासे ये चल रहा है, लेकिन दूजे पासे जोड़े सख्त तकरीरां ने वो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा साहब अज जोड़ा है उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात तो कह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जी असं मुज़ाकरात करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल अपोजिशन नाल, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का यह कहना सी कि दसो जोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ने इन्हां दे हवाले नाल असीं ते मुज़ाकरात
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ 4-5 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ हुकूमत तरीके इंसाफ नाल मुज़ाकरात विच संजीदा है, पर मैं समझदा कि PTI खुद मुज़ाकरात विच संजीदा नहीं। उन्हें यह कहा कि जी PTI 4-5 ज़बानां बोलदी है, PTI वाले कदे फ्रेंच विच गल करते हैं, कदे इंग्लिश विच, पंजाबी ते उर्दू विच। हुण असां इन्हां दी किहड़ी ज़बान नूं समझीए? उन्हां दा कहना सी कि दसो असीं किहड़ी ज़बान ते इतबार करिए। खैबर पख्तूनख्वा दी हुकूमत होर ज़बान बोलदी है ते असैंबली विच बैठे लोग कोई होर ज़बान बोल रहे हैं। उन्हां दा कहने दा मकसद सी कि जी मुख्तलिफ जिहड़े रहनुमा ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ ते उन्हां दा जिहड़ा मौकफ अलग अलग है। उन्होंने कहने का मकसद सी। उन्हें यह भी कहा कि जोड़े लोग बाहर बैठ के गालम गलोच कर रहे हैं, सब तो पहला तो उन्होंने ज़बान बंदी होनी चाहिए। तो जोड़े लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं ये वो अपनी मर्जी नाल नहीं बोल रहे, बल्कि एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत जोड़ा है ये सारा कुछ हो रहा है। तो जोड़ा है वो हुकूमत जोड़े लोग ने हुकूमत के उन्होंने भी बाहर बैठ के गल्लां जोड़ा है वो कढ़िया जांदियां ने। तो वफाकी वज़ीर दिफा का यह कहना सी कि जी PTI जोड़ा है वो बैक ट्रैक जोड़ा है वो करन ते 2 नंबरी करन लई अपनी स्पेस रखना चाहती है। तो ये सिर्फ PTI की नीयत विच फितूर है। अगर PTI की नीयत ठीक हो तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, तो उन्होंने नतीजा भी निकल सकता है। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन बहरहाल जिस तरह मैं तुहानूं पहले कहा है कि जी अज माहौल जोड़ा है वो हुकूमत ते अपोजिशन के दरमियान बेहतर नज़र आया। तो असी भी दुआ करने ज़ाहिरी गल है कि मुल्क अगर हुकूमत है तो अपोजिशन ये दोवें जोड़ा ने वो ज़रूरी ने। ऐवान के जोड़े दोवें हिस्से ने, चाहे वो सैनेट हो या कौमी असैंबली हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, बाकी जितने भी जमात ने वो बड़े इंपॉर्टेंट ने। क्योंकि अगर ये सारे मिल के बावणगे तो मुल्क के जोड़े स्पेशली जोड़े कौमी सलामती के मामलात ने उन्होंने कोई गलबात होएगी तो कोई नतीजा निकलेगा। असी वेख्या कि पिछला जितना भी अरसा गुजरा है वो हुकूमत ते अपोजिशन के आपस के मामलात ठीक नहीं रहे, और मुसलसल जोड़े ऐवान ने वो खर्चा तो जोड़ा नैशनल एक्सचेकर का साढ़े थोड़े टैक्सेस के पैसे नाल जोड़े इजलास होंदे ने वो तो होंदा रहा, लेकिन बहुत ही घट सानू नज़र आया कि कोई बेहतरी वाले पासे मामला जाए तो आवाम की फलाह वास्ते आवाम की बहबूद वास्ते कोई काम किया जाए। उम्मीद मैं जाहिर करना प्रोग्राम के आखिर कि अल्लाह करेगा इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आएगी तो ये मिल बाणगे तो आपस में कोई बेहतर गल करनगे, ताकि आखिर वो लोग जिन्होंने इन्होंने वोट दे के ऐवान पहुँचाए, चाहे वो हुकूमत ने चाहे वो अपोजिशन ने, वो इस आवाम की बेहतरी ते फलाह वास्ते जोड़ा है वो कोई गल करनगे तो कोई मनसूबा बनावणगे या कोई अगे दा लाए अमल तय करनगे। इजाज़त दो इसी बेहतरी की उम्मीद के नाल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।